خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ڈاکٹر شاہد استقلال کی اس رپورٹ میں انجمن تاجران فیروز پور روڈ بورڈ کی جانب سے سینئر نائب صدر خادم حسین اور چیئرمین محبوب سرکی کی جانب سے میاں مصباح الرحمان کو فاؤنڈر کا چیئرمین بننے کی خوشی میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں فاؤنڈر کی تمام قیادت لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدور، سینئر نائب صدور ای سی ممبران کے علاوہ لاہور کی مختلف مارکیٹس کے عہدیداران سمیت ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے فیروز پور روڈ پر جگہ جگہ میاں مصباح الرحمان کو خوش آمدید کے بینر سے سجایا گیا۔ ہال میں چاروں طرف فاؤنڈرز کے قائدین کی قداور تصاویر فلکسز پر لگائی گئیں۔ تقریب سے میاں مصباح الرحمان اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ہمارے فاؤنڈرز گروپ کے نو منتخب چیئرمین جناب میاں مصباح الرحمان صاحب کو ویلکم کرنا، ان کو مبارکباد کے لیے بلانا اور اپنے دوستوں سے اس جو ہمارا جو بورڈ ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے ان کی سرپرستی کے لیے بھی ہمیں ایک مہر ثبت کرنا، یہ والا مقصد ہے۔ جتنی محنت کی سرکی صاحب نے اور خادم صاحب نے اور لاہور چیمبر نے مل کے حکومت وقت کے اوپر، اس وقت کے چیف منسٹر کے اوپر جو ہمارے چیمبر کے ہی تھے، کافی انہوں نے مسئلے آپ کے حل کیے اور آپ کے مطابق ہی انہوں نے پھر وہ جتنی بھی جگہ اکوائر کرنی تھی اس کے مطابق کی، اور ماشاءاللہ 90% جو ہمارے بھائی تھے دکاندار اور ٹریڈر افیکٹ نہیں ہوئے۔ جس طرح میرے پہلے جو چیئرمین تھے فاؤنڈر گروپ کے، خاص طور پہ اگر ملک افتخار کا ذکر نہ کیا جائے تو چیمبرز کی اور فیڈریشن کی اور ٹریڈ کی جو تاریخ ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی، جنہوں نے، میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہوئی تھی اس کام کے اوپر۔ انجمن تاجران فیروز پور بورڈ کی اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہوں گا، اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جب سے فیروز پور بنا ہے، اللہ تعالیٰ حاجی مقصود بٹ صاحب کو جنت فردوس میں جگہ دے، تب سے ہی یہ فیروز پور جو ہے فاؤنڈر کے ساتھ چلتا ہے، اور فاؤنڈر کے ساتھ ایسے چلتا ہے کہ قدم سے قدم ملا کے، دل سے دل ملا کے اور کندھے سے کندھا ملا کے ہم فاؤنڈر کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم انشاءاللہ ہمارا خون بھی آپ کے ساتھ شامل ہے۔ سب کو ملا ہوں، سب نے کام کیا ہے، سب نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے، یہ سب کا کام کیا ہوا یہ ایک گلدستہ بنا ہوا، یہ فاؤنڈر گروپ آج سامنے بیٹھا ہوا ہے سارا ماشاءاللہ۔ لیکن جتنا میں نے نفیس شخص، دوستوں کا دوست، بھائیوں کا بھائی، یاروں کا یار، پرسنالٹی وائز، نالج وائز، اپنے تجربے کی بنا پہ جتنا میں نے خوبصورت میاں مصباح کو پایا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آج میاں مصباح الرحمان کی یہ چیئرمین بننے کے بعد میں دوسرا فنکشن اٹینڈ کر رہا ہوں۔ جس کو بھی آپ سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے لیے یا کسی اور عہدے کے لیے یا ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے، تو وہ اسی جذبے سے آتا ہے کہ اس نے خدمت کرنی ہے اپنے دوستوں کی، اپنے رفقا کی، تو اسی جذبے کے ساتھ ہم لوگ چیمبر میں آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ مصباح صاحب کو ویسے تو میں بہت دفعہ مبارکباد دے چکا ہوں، پھر دوبارہ سے مبارکباد میاں صاحب۔ لیکن جب میں ان کے ساتھ کام کیا اور دیکھا انہوں نے، تو پھر انہوں نے مجھ سے پیار کیا، بہت پیار کیا، اور جتنے بھی پریزیڈنٹ صاحب پرٹیکولرلی میاں مصباح صاحب تشریف فرمایا، شاہد حسن شیخ تو خیر میرے چھوٹے بھائی ہیں، تو میاں مصباح صاحب جب میٹنگ میں ہوتے تو کبھی میں نے چٹنی بھیجی تو یہ کہ ہاں بھائی انجمن دس کی کرنے ہیں وہ۔ جو ہمارے دوست سینئر ساتھی تشریف لائے ہیں ان کو بھی میں آپ کے بہاف پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میاں مصباح کے ساتھ میں نے ایز اے سیکٹری اطلاعات کے طور پر کوئی 9 سال لانگسٹ پیریڈ ہے میرا میاں صاحب کے ساتھ۔ میاں صاحب لاہور پیپلز پارٹی کے لاہور کے صدر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ سیکٹری اطلاعات تھا، تو نہ ان کا کوئی پیریڈ بیٹ کر سکا نہ میرا کر سکے، کیونکہ میں بھی 9 سال سیکٹری اطلاعات رہا ان کے ساتھ، اور الحمدللہ پھر یہ صدر بن کے چیمبر کے، تو انہوں نے چھٹی لی تو پھر کسی اور کو موقع ملا، اور اگر چھٹی نہ لیتے تو شاید آج بھی صدر یہی ہوتے۔ جناب میاں مصباح الرحمان صاحب جو کہ ہمارے فاؤنڈرز گروپ کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میاں مصباح الرحمان کو فیروز پور روڈ بورڈ کی جانب سے خصوصی شیلڈ دی گئی، مہمانوں کو مالا پہنائی گئی اور لنچ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آخر میں نظام ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے خادم حسین اور دیگر کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ میاں مصباح الرحمان صاحب کے نو منتخب چیئرمین
होने पर जो नए अभी चेयरमैन मुंतखब हुए फाउंडर्स ग्रुप के, तो एक सिलसिला चल निकला है। और उसकी इब्तिदा अब पहले तो हाल ये था कि हम लोगों ने फाउंडर्स ने उनको एक मुबारकबाद देने के लिए जो है पिछले दिनों जो है फ्लैटी होटल में भी एक एहतमाम किया था। आपने देखा कि वहाँ पे भी कसीर तादाद में लोग थे, उनकी जो तवक्को थी उससे कहीं ज़्यादा। ये वाला जो अब सिलसिला था, अब हमने हर एरिया में, हर मार्केट में जाना शुरू कर दिया ताकि इसकी एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ाया जाए, रखा जाए, लोगों से मिला जाए। मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत बड़ा गैप था जो ताजरों के साथ और जो है हमारे जो है कॉमर्स एक्टिविटीज़ के साथ नहीं हो पा रहा था। तो अब जो है इसको जोड़ने के लिए जो है हमने ये सिलसिला आज ने कहा फिरोजपुर रोड बोर्ड की तरफ से जो एहतमाम किया गया, उसमें भी जो है सिर्फ यहाँ के जो बोर्ड के जो चीदा जो नुमाइंदगान थे उनको मदऊ किया गया, उनके साथ जो है बात रखी गई। लेकिन जो है हम लोगों ने ये नहीं रखा कि जी हम उनको साथ जमा गम खीर वाला काम नहीं रखा। ये सिलसिला शुरू है, इंशाल्लाह इसी तरह का ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा और आपको बहुत जल्द सब जगहों पे नज़र आएगा। आज जो महबूब सिरकी साहब ने और खादिम हुसैन साहब ने लाहौर फिरोजपुर रोड बोर्ड की तरफ से जो एहतमाम किया लंच का, जिसमें जो मियाँ मिसबाह रहमान साहब बतौर चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप उनको ऑनर दिया, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। और फिरोजपुर रोड के सारे दोस्तों से मिलने का मुलाकात करने का मौका मिल गया, तो बड़ी खुशहाइंद बात है। सिरकी साहब का, खादिम साहब का और तमाम फिरोजपुर रोड के ताजरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मियां मिसबाह रहमान को फाउंडर्स का चेयरमैन बनने की मुबारकबाद दी और सब दोस्तों को इकट्ठा किया। इंशाल्लाह अब चेयरमैन साहब नए आए हैं क्योंकि अदालत की वजह से पिछले चेयरमैन साहब ने मलिक इफ्तिखार साहब ने बैक डाउन किया क्योंकि अब वो बीमार हैं थोड़े, तो उनकी भी बड़ी खदमात रही हैं, तारिक हमीद की भी, शहजादा मनुष साहब की भी। इंशाल्लाह अब और फंक्शंस भाइयों के साथ चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इलेक्शन इस साल होते हैं, अगले साल जब भी होते हैं तो पब्लिक में तो आना है, सबको मिलना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर सिरकी साहब और खादिम साहब का। अंजुमन ताजरान फिरोजपुर बोर्ड जो है ये 50 से ज़्यादा मार्केटों का एक मजमुआ है, और मियाँ मिसबाह साहब जो हमारे फाउंडर के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, हमारा इससे हक बनता था कि हम सबसे पहले मियाँ साहब की इज़्ज़त अफजाई और अपने फाउंडर को मजबूत करने के लिए लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केटों का वसी, जिसमें आज सैकड़ों मार्केटों ने शिरकत की, जिसमें फाउंडर के इसी मेंबर तकरीबन फार्मर प्रेसिडेंट जो तो कम से कम 20-25 थे वो तशरीफ़ लाए, वाइस प्रेसिडेंट लाए, और आज की जो एक ज़ुखराना था ये इन तमाम कायदीन की वजह से, लाहौर की मार्केटों की नुमाइंदों की, सदूर की यहाँ आमद की वजह से आज का जो दोपहर है ज़ोहराना एक खूबसूरत महफिल की तरह आज अल्लाह ताला ने इसमें इज़्ज़त बख्शी है। तो मैं अपने आपके वसासत से अपने तमाम लाहौर के ताजरों को और इसी मेंबर लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट को भी आज इस आमद पे और ख़ुसूसी तौर पे चोई खादम साहब की मेहनत और उनकी लाहौर चैम्बर में ताजरों की तरफ से जो खिदमात हैं उसके सिले में भरपूर ताजरों ने इसमें शिरकत की। मैं अपनी तरफ से बोर्ड के सदर होने के नाते मैं तमाम दोस्तों का भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी चैम्बर के तमाम फाउंडर मेंबरान, फाउंडर लीडरान हमारे ताजरों की मसाइल और मार्केटों के मसाइल इंशाल्लाह हल करने में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जी तकरीब सजाई है जी आज अंजुमन बोर्ड ताजरान जो है फिरोजपुर रोड है, और ये उन लोगों के लिए और जो भी ट्रेड बॉडीज़ हैं, चैम्बर के साथ मुहल्लिका लोग हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी। और ये एक जो फाउंडर्स के और चैम्बर के मुखालिफिन हैं उन लोगों के लिए भी एक ये लम्हा फ़िक्रिया होगा आज का, कि जैसा कि जब से मियाँ साहब चेयरमैन बने हैं, मियाँ मिसबाह रहमान साहब, पहला शो आपने देखा माशाल्लाह जिसमें पूरे लाहौर के ताजरान ने शिरकत की। और आज भी ये सिर्फ प्रोग्राम जो है ये फिरोजपुर रोड बोर्ड का नहीं था, लाहौर की चीदा मार्केटों के, प्रोमिनेंट मार्केटों के सदूर यहाँ पे मौजूद थे। लाहौर के जो बोर्ड है फिरोजपुर रोड का उसके सारे मेंबरान मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ जो 100-150 बंदा बैठा था ये सारे का सारा वोटर था। वोटर होना अहमियत है, लोगों को इकट्ठा करना, मजमा लगाना अहमियत नहीं होती। और इंशाअल्लाह ताला फाउंडर मियाँ साहब की रहनुमाई में, क़यादत में रोज़ बरोज़ तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम रिज़ल्ट्स भी बहुत पिछले सालों से बेहतर देंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाउंडर्स ग्रुप की तारीख़ जो है ना वो 100 साला तारीख़ है, और उसका आने वाला और जाने वाला हर चेयरमैन उसने ताजर बरादरी की फलाह के लिए, बहबूद के लिए हमेशा अच्छे इक़दाम उठाए हैं। कुछ अरसे से हमारे चूँकि फाउंडर प्रेसिडेंट जो थे ना वो उम्र के ही हिस्से में आ चुके हैं कि वो बेचारे ज़रा अलील रहते हैं,
तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने फैसला करके मियां मिसबा साहब को, जो कि लाहौर शहर की मरूफ जानी मानी समाजी सियासी शख्सियत हैं, उनको फाउंडर का चेयरमैन बनाया। और मैं ये समझता हूँ और जो मैं देख रहा हूँ कि उनके चेयरमैन बनने से फाउंडर में एक नई रूह आ गई है और लोग बड़े खुश दिली के साथ जो घर में बैठे हुए थे वो भी फाउंडर के लिए बाहर निकल के काम करने के लिए तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे हिसाब से कि इट्स अ बड़ी एक लाइवली सिचुएशन थी यहाँ पे और बड़ा एक खुशी का माहौल था। और ऑफ कोर्स के मियां मिसबा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद उनके इस करंट ओहदे के लिए। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी भरपूर शख्सियत है, बड़ा उनकी सर्विंग बहुत रही है और मज़ीद आई एम वेरी श्योर कि तमाम ताजिर बरदरी के लिए वो बड़ी खुशनूदगी वाला अमल रखेंगे। और प्लस हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात जो प्रॉब्लम्स अभी इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है हमारा नेशन, अल्लाह ताला उसमें सबकी हिफाजत फरमाए। और डेफिनेटली मियां मिसबा साहब की आई थिंक लीडरशिप के अंदर जो है ना, आई थिंक दैट थिंग्स विल गेट बेटर सून, वेरी सून। थैंक यू, शुक्रिया। घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।